اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بقا اسی ماڈل میں ہے جو بانی ایم کیو ایم کا ماڈل تھا۔ بانی پی ٹی آئی اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم سیاسی حکومت کے طور پر گورنر راج یا پابندی کا آئینی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ پی ٹی آئی جان بوجھ کر سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ ہم سیاسی حکومت کے طور پہ آئین میں دیے گئے جو پاورز ہیں وہ اس جود استعمال نہیں کرنا چاہتے جو گورنر راج کا ہو یا پابندی کا۔ حتی الوسع ان کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، تو خود اس طرح کے حالات کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ انہیں اس طرح کوئی سیاسی شہید بننے کا موقع دیا جائے، کیونکہ سیاسی سوچ بوجھ نہیں ہے، سیاسی لوگ پارٹی چلا ہی نہیں رہے۔ آپ ایسے لوگوں کو ملنے دیں پھر جو سیاسی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان بیچاروں کی کوئی وہاں عزت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی فیصلے میں حصہ نہیں ہے، تو مل کے کیا کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی وہ سیاسی انداز سے چلا ہی نہیں رہے، وہ 9 مئی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ 26 نومبر پہ یقین رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سروائیول اب اسی ماڈل میں ہے جو کہ الطاف حسین والا ہے، یہ اسی جگہ پر بانی پی ٹی آئی جا چکے ہیں، اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ ہمارے یہ کولیگز ہیں سارے جو اسمبلی میں ہیں اور باقی پارلیمنٹ میں، وہ تنگ ہیں، وہ ان کی سیاست سے وہ اتنے تنگ ہیں، مجبور ہیں، ان کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ بند کمروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت سیاسی طریقہ کار کی چلنے کی بجائے کسی اور طریقے سے چل رہی ہو تو ریاست کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، پھر یقیناً ریاست قانون کی عملداری یقینی بنائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر بہنوں اور پی ٹی آئی کارکنوں کا دھرنا پولیس نے رات 2 بجے کے قریب ختم کرا دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن چلا دی۔ کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سینیٹر مشتاق بھی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے جو واٹر کینن کی زد میں آ گئے۔ تقریباً 12 گھنٹے بعد دھرنے کے شرکاء منتشر ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی بہت سی چیزوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے، کوشش کی ہے کہ سسٹم میں رہ کر کوئی تبدیلی لائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ 20 صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے سے متعلق اتفاق رائے ہے، پہلے وہاں بنائیں۔ ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اچھا کام کر رہی ہیں۔ تفصیل رئیس انصاری کی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، پیپلز پارٹی کی خوبی ہے کہ جمہوری بھی رہے اور گورنر راج بھی لگائے۔ صوبے بنانے کے لیے پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے پر عمل کریں، پھر آگے چلیں۔ پنجاب میں زیادہ رہنے کے سوال پر بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ پہلے ہی میرا پنجاب آنا ہضم نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں یہ سندھ آیا کریں، سندھ میں اپنا گورنر لگائیں۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے بارے میں پی 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 چیئرمین کا کہنا تھا کہ سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت ضروری ہے، جھگڑے والے ماحول میں رہے تو معاملہ خراب رہے گا۔ عمران خان سے ذاتی اختلاف نہیں، ان کا طریقہ غلط ہے۔ جس صوبے کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے وہ وہاں ناکام ہو چکی ہے۔ نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل ملنے گیا، کیا اڈیالہ بھی جائیں گے؟ اس سوال کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا، نواز شریف سے ملنے گیا لیکن انہوں نے باہر نکلتے ہی ایک جلسے میں ہم پر حملہ کر دیا۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بننے کے سوال پر بلاول نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اتحادیوں کو بھی سپیس لینی پڑتی ہے، تاہم پنجاب میں وزارتیں نہیں لیں گے۔ رئیس انصاری، جیو نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ تمام معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہیں ان میں تھوڑا ٹھہراؤ آ جائے تو پی ٹی آئی سے نئی بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں ان کا کہنا تھا کہ یہ آگ تحریک انصاف نے لگائی اور اسے تحریک انصاف کو ہی بجھانا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا، موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کیسے اعتماد کر سکتی ہے؟ یہ تمام معاملات جو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں، اگر ان میں تھوڑی متانت آ جائے، اگر سیاست تھوڑی سی ڈی پولرائز ہو جائے، اس کی بھڑک ہے اس میں تھوڑی سی ٹھنڈک کسی آپس میں بات چیت کے ذریعے پیدا کی جائے تو میرے خیال میں یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ ماند پڑ جائے گی اور ایک نئی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ کوئی حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے یہ کشیدگی کم ہو سکتی ہے؟ بات چیت کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس ماحول میں کیسے بات چیت ہوگی؟
कैसे क्या हम इत्तेमाद कर सकते हैं वफाकी वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है? स्पीकर साहब की बस की इख्तियार में कुछ नहीं है। वो अचकज़ई साहब जिसको हमने नॉमिनेट किया हुआ है एज अपोजिशन लीडर, हमारे MNAs के साइन सारे मौजूद हैं, बारहा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो उनको तो लगा नहीं रहे, तो इस माहौल में कैसी बातचीत हो? जब हम बाइख्तियार नहीं हैं और आप हमसे बात ही नहीं करना चाहते तो फिर आप किस चीज़ का गिला कर रहे हैं? जो आग आपने खुद लगाई है फिर वो आपको खुद ही, जिसको आप रोज़ भड़काते हैं, आपको बुझानी होगी। हम तो आपको क्या कह सकते हैं? वज़ीर आज़म ने आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मुझसे बात नहीं करते, आके स्पीकर साहब से बात कर लीजिए, आपने ठुकरा दिया। हमारी हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में है ना, वो क्यों नहीं चलने दे रही है? रोज़ इनके वफाकी वज़रा आ जाते हैं कि जी हम गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं। वो क्यों इनकी जो वो कहते हैं कि जी एक हुकूमत है, उनके लिए भी इनको दिल में कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये गवर्नर राज लगाते हैं, ये शौक ही पूरा कर लें, ये जो एडवेंचर इन्होंने करना है ये कर लें, ये मिस एडवेंचर साबित होगा। कराची में ईरानी डीजल की स्मगलिंग के लिए बलूचिस्तान बंद मुराद का रूट इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। जिला गरबी पुलिस ने लाइलमी का इजहार किया है, जबकि कस्टम्स ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इस पर मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बता रहे हैं कमर अली मस्तोई। जी कमर। जी बिल्कुल, ये सिंध की हदूद मंगोपीर पर जब ख़त्म होती है तो उसके बाद ये बलूचिस्तान का बंद मिराद का इलाका शुरू होता है और यहाँ पर जो है वो दर्जनों ईरानी डीजल के नोजल डिपो जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ से कराची जो ईरानी डीजल स्मगल करते हैं स्मगलर, उनकी गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ पर जो खुफिया खाने हैं ट्रकों में, ट्रालरों में, डंपरों में, उन खुफिया खानों में जो है वो ये ईरानी डीजल भरा जाता है और उसके बाद ये वापस मंगोपीर की हदूद में आती हैं, जहाँ पर जो मंगोपीर थाने की हमदर्द चौकी है वो इन्हें इनकी सरपरस्ती करती है और मंगोपीर से लेकर गुलशन मेमार तक जो है जगह जगह ईरानी डीजल के डिपो और नोजल डिपो जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो ये ईरानी डीजल फरोख्त होता है। इस ईरानी डीजल की मुख्तलिफ इलाकों में जो है आबादियों में भी डिपो बनाए गए हैं, जैसे कि मंगोपीर का एरिया पख्तूनाबाद है और आबादी में एरिया होने की वजह से एक तो गैर कानूनी काम की वजह से मईशत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ रिहायशी आबादियों को भी इन ईरानी डीजल की वजह से जो है वो खतरा है। बंद मुराद और जो है वो मंगोपीर के इलाके में भी कस्टम्स समेत दीगर इदारों की चौकियां हैं, लेकिन पुलिस, कस्टम्स और दीगर इदारे इन ईरानी डीजल स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके बायस खुलेआम जो है वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग कर रहे हैं। बगैर नंबर प्लेट वाली इसमें ट्रक जो हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, जो कि मंगोपीर, गुलशन मेमार, नॉर्दर्न बाईपास और दीगर जो है मुकामात पर जहाँ जहाँ नोजल को काम कायम है। कमर, आपने अपडेट किया। कोयटा में मौसमियाती तब्दीली के असरात मजीद गहरे होने लगे हैं। बारिशें ना होने से सेब के बागात खुश्क हो गए। जमींदार सेब के इन सूखे दरख्तों को काट कर बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहाब उमर रिपोर्ट करें। तकरीबन हमारा इधर 150 के करीब दरख्त हैं। अभी इस टाइम मेरे पास टोटल 50 दरख्त बच गया, 100 दरख्त जो है हमने जला दिया। ये क्वेटा का नवाही इलाका हन्ना उड़क है, जो जायकेदार सेब की पैदावार के हवाले से मशहूर रहा है। मुसलसल खुशहाली के बायस ये इलाका शदीद मुतासिर हुआ है। यहाँ सेब के सैकड़ों दरख्त सूख कर मट्टी बनने लगे हैं और ज़मींदारों की बरसों की मेहनत और सरमाया अब घरों के चूल्हों का ईंधन बन रहा है। हमारे जो एक खासाली है और कुछ 2022 का सैलाब आ गया, ये बहुत बड़ा बाग था, लोग इधर पिकनिक मनाने आते थे। अभी आप देख रहे सारे मैदानी है, न कोई दरख्त न कुछ, खासाली की वजह से ख़त्म हो गया। यहाँ के मकामी ज़मींदारों का कहना है कि सेब का एक दरख्त लगाने के बाद इसे फल देने तक 10 से 14 साल का अरसा दरकार होता है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने हन्ना उड़क में सैकड़ों दरख्तों को तबाह कर दिया था। हालिया खुशहाली ने बाकी बचे हुए बागात को भी ख़त्म करके रख दिया है। पानी के कमी की वजह से सूख रहा है। अभी हम लोगों ने जब लगाया तो तकरीबन इसका फल में लगाने में 10 साल लगते हैं। जब 10 साल में एक दफ़ा तो तूफान आ गया, बारिश हो गया, कुछ ले गया, कुछ बच गया। जो बच गया अभी बारिशें नहीं है। बागात के उजड़ने से हन्ना उड़क की खूबसूरती, सयाहत और रौनकें मांद पड़ गई हैं। ज़मींदार सूबाई हुकूमत से हंगामी इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बाकी कीमती सेब के दरख्त बचाए जा सकें। कैमरामैन एहसान रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सूबों के साथ मिलकर मानसून प्लान दे रहे हैं ताकि आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीली से बचा जा सके। अगले साल मानसून मजीद सख्त होने की पेशगोई है, इसमें बारिशों के स्पेल ज़्यादा होंगे। DG PMSA का कहना है कि समंदरी हदूद में मुनशियात की स्मगलिंग में पड़ोसी मुल्क के ताने बाने मिलते हैं। कराची में 13वीं बाराकूडा एक्सरसाइज की तकरीब के दौरान और मीडिया से बातचीत में वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाब से GDP का 9.5% नुकसान हुआ था। 4,700 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और 4 करोड़ लोग बेघर हुए। चंद ताकतवर लोग जिन्होंने ये बना रखे हैं बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स पहाड़ी इलाकों में, तो ये तमाम जो इल्लीगल तजावुजात हैं, जो जोन्स में बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, इनको 300 दिन के अंदर अंदर हटाया जाएगा। ये वजीर आजम का हुक्म है। वफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा मानसून का प्लान लेकर तमाम सूबों में जा रहे हैं, जो 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहली फेज में जो टूट गया है उसे जोड़ा जाए, दूसरी फेज में जो बढ़ाना है उसे बढ़ाया जाए, जो डैम बन रहे हैं नामुकम्मल हैं उन्हें मुकम्मल किया जाए, जो टोरेंशियल रेन के रास्ते के अंदर बंदिशें बांधनी हैं, जो वहाँ पे टेरेसिंग करनी है जो शुरू हो चुकी हुई है, जहाँ पे जंगल उगाने हैं, जहाँ पे मैनग्रोव्स को स्ट्रेंथन करना है, वो किया जाए। और तीसरी फेज जो 3 से 5 साल के ऊपर मुहित है, उसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियर एडमिरल शहजाद इकबाल ने बताया कि मशकों में 20 ममालिक के 39 ऑब्जर्वर शिरकत कर रहे हैं। जितने भी रेलिवेंट हमारे स्टेक होल्डर्स नेशनल और इंटरनेशनल और जो एजेंसीज हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाए। जब अपनी इन एक्सरसाइज और ड्रिल को करें तो इसके अंदर अगर हमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स नज़र आती हैं तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन्हें एड्रेस करें। और फिर तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि दुनिया में जो इस तरीके की कोई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ गए हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम उसे अपने पास कैसे अडॉप्ट करें और हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 3 रोज़ा बाराकूडा मशक़ें 11 दिसंबर तक जारी रहेंगी। इन बैनुल-अक़वामी मशक़ों की इफ्तिताही तकरीब PMSA हेडक्वार्टर्स में हुई, जहां मशक़ों में शरीक ममालिक के परचम लहराए गए। बाराकूडा 2025 के दौरान गहरे समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा साहिल और खुले समंदर में तेल के रिसाव को रोकने की मशक़ें भी की जाएंगी। कैमरामैन साजिद और सरवर रजा के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। गंदम समेत टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर नसीराबाद का अहम इलाका रबी और दीगर में पानी की कमी है। बट फीडर केनाल से रबी केनाल को पानी की अदम फराहमी से काश्तकार परेशान हैं। सब्जियों समेत ज़रूरी अजनास की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। आबिद बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आला, हमें पानी दो, हमारा फसल खुश्क हो रहा है, हमें पानी नहीं होगा हम क्या करेंगे। अपनी ज़रूरी फसलों को पानी की फराहमी की सदा बुलंद करता ये मासूम बच्चा नसीराबाद के इलाके रब्बी का रिहायशी है। पटफिटर कैनाल से रब्बी कैनाल की पानी की अदम फराहमी से काश्तकार अपनी मैशियत और रोज़मर्रा इस्तेमाल के पानी के लिए सरकर्दा और परेशान हाल हैं। 3-4 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पिछले साल से ये कर्ज के बोझ तले अब मर रहे हैं। रब्बी का इलाका सब्जियों और गंदम की पैदावार के लिए जाना जाता है, जहां सिर्फ रब्बी के मौसम की फसलात काश्त की जाती है, जिसमें टमाटर, प्याज और गंदम सर फहरिस्त हैं। मगर ज़रूरी पानी की अदम फराहमी से साल भर फसलात की काश्त का ज़रिया माश दाव पर लग गया है। रब्बी कैनाल सिल्टअप होने की वजह से थोड़े से पानी फराहमी में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। अभी हमने इसकी ड्रेस सिल्टिंग शुरू की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द टेल तक जमींदारों को पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। पटफिटर कैनाल के सहारे काश्तकारी करने वाले किसान रबी की फसल के लिए पानी के मुंतज़िर हैं। अगर इन्हें बरवकत पानी ना मिला तो एक तरफ फसलों को नुकसान पहुंचेगा और दूसरी जानिब मुस्तकबिल में ज़रूरी अजनास का बहरान भी जन्म लेगा। कैमरामैन आसिम अली के साथ आबिद बलोच, जियो न्यूज़, नसीराबाद। सॉल्ट रेंज की खूबसूरती में इजाफे के लिए पंजाब हुकूमत 5.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम से एक ऐसा नेशनल पार्क तामीर करने जा रही है जो आइंदा बरसों में सिर्फ कलर कहर नहीं बल्कि इस खित्ते की सियाहत का नक्शा बदल सकती है। अली आवान रिपोर्ट करें।
یہ موٹروے M2 کا پرفضا مقام ہے. قدیم تاریخ رکھنے والا یہ علاقہ جنگلی حیات کا مسکن بھی ہے. سالٹ رینج کے نام سے مشہور یہ وادی پنجاب حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے نئے منصوبے سالٹ رینج نیشنل پارک میں تبدیل ہو کر نیا روپ دھارنے کو تیار ہے. جنگلی حیات کی افزائش کے لیے نیا مرکز قائم کیا جا رہا ہے اور یہ بھیڑیوں، ہائنا، ریچھ اور تیندوے کا محفوظ مسکن ہوگا. زخمی جانوروں کے علاج کے لیے خصوصی مرکز بھی قائم ہوگا. سڑکوں کی تعمیر، داخلی راستوں، جھیل کی توسیع، بجلی اور خوراک کی سہولیات پر تیزی سے کام جاری ہے. پہاڑی سلسلے کے درمیان اس پارک میں کیبل کار اور چیئر لفٹ بھی چلائی جائیں گی اور سیاح سالٹ رینج کے بھرپور نظاروں سے لطف اندوز ہو پائیں گے. یہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. اس میں انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں وربلی چلتی تھیں، آرگنائز نہیں ہوتی تھیں، اب انویسٹمنٹ آنے سے سسٹمیٹک ہو جائیں گی. ویسے بھی کلر کار ایک کو بہت اچھا پرفضا مقام اور بڑی اس پارک کے حوالے سے پھر اور بھی مزید اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. ماہرین پر امید ہیں کہ سالٹ رینج نیشنل پارک منصوبے کی تکمیل سے یہ خطہ سیاحت، روزگار اور معاشی سرگرمیوں کے ایک نئے دور میں داخل ہونے والا ہے. وائلڈ لائف حکام کہتے ہیں سالٹ رینج نیشنل پارک علاقے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. جو لوگ ادھر آئیں گے ایکو ٹورزم پرپسز کے لیے وہ ہمارے وہ فیسلٹیز بھی دیکھ سکیں گے جو ہم کنزرویشن کے اوپر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہڑیال کی بریڈنگ، سلیمان مارخور کو ہم پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. منصوبے کی تکمیل کے لیے جون 2027 کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. سالٹ رینج پر بننے والے اس نیشنل پارک کو ایشیا کا سب سے بڑا اور جدید پارک قرار دیا جا رہا ہے. حکام کا کہنا ہے اس پارک سے ایکو ٹورزم کو فروغ ملے گا اور سیاحوں کو جنگلی حیات اور حسین قدرتی نظارے قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا. کیمرامین حمزہ عرفان کے ساتھ محمد علی اوان، جیو نیوز، چکوال. جیو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں، اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور لاہور قلندرز کے تحت ٹرائلز کے ذریعے منتخب شدہ ٹیلنٹ کے درمیان نیشنل لیگ کا آغاز ہو گیا. اسلام آباد میں کھیلی جانے والی نیشنل لیگ کی افتتاحی اور ٹرافی کی رونمائی کی تقریب ہوئی. ایونٹ اسلام آباد کے 2 مقامات پر کھیلا جا رہا ہے جہاں مینز کی 10 اور ویمن کی 8 ٹیموں سمیت 18 ٹیمیں مد مقابل ہیں. تقریب سے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ایک بڑی قومی سرمایہ کاری کی علامت ہے. ہم نے پاکستان بھر کے لاکھوں نوجوان کرکٹرز کو ایک واضح اور مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا. لاہور قلندر کے CEO عاطف رانا نے کہا وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے ساتھ ہماری شراکت نے کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے ایک بامانے اور وسیع پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. ملک گیر کوشش سے سامنے آنے والا ٹیلنٹ نہایت حیران کن ہے. ہم تو 10 سال سے یہ کام کر رہے تھے اور اس دفعہ جب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا انہوں نے اناؤنس کیا تو آبویسلی کہ انہوں نے قلندرز کو سلیکٹ کیا ہمارا CV دیکھتے ہوئے کہ 10 سال سے ایک ٹیم جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے اور اس کو نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے. تو پورے پاکستان میں ہمیں یہ اپرچونٹی ملی اور اس دفعہ نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بچیوں کے لیے بھی اور ایسا زبردست ٹیلنٹ سامنے آیا. میں آپ کو بتاؤں بدین کی ایک بچی ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں سب سے تیز فاسٹ بالنگ کرتی ہے. اسی طرح ٹھٹا کی ایک بچی ہے جو کہ بہت اچھی بیٹر بھی ہے. تو ان کو ہم نے کوشش کی کہ میرٹ کی بیس پہ جس طرح پرائم منسٹر کا ایک خواب ہے اور ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس موقع پہ فاسٹ بالر حارث رؤوف اور سلمان مرزا نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب کے آخر میں ٹرافی کی رونمائی کی گئی. پاکستان